Students, in this lecture we will discuss this broad topic, conductance of electrolytic solutions. Conductance of electrolytic solutions. Electrolytic solutions, you understand that if you have a container and aqueous solution of say NaCl or KCl or HCl, whatever, some electrolyte, means something which can get split into cation and anion. So NaCl when given to water, NaCl doesn't remain as NaCl, it becomes Na plus and Cl minus. Similarly, when KCl is dissolved in water, KCl becomes K plus and Cl minus separated. Ions get separated. That means NaCl, KCl, they undergo dissociation in aqueous medium. Dissociation in aqueous medium. মানে আমি NaCl, KCl এইগুলা যখন জলে দেই তার কিতা হয় ডিসোসিয়েশন হয় NaCl ডিসোসিয়েট হইয়া Na plus Cl minus, KCl ডিসোসিয়েট হইয়া K plus Cl minus. সো এই জিনিসগুলো হইছে ইলেকট্রোলাইট আর এই সলিউশনের নাম হইছে ইলেকট্রোলাইটিক সলিউশন। তো ইলেকট্রোলাইটিক সলিউশনে বেসিক্যালি কি জিনিস থাকে, আয়ন্স থাকে, ক্যাটায়ন্স অ্যানায়ন্স থাকে ইন ইলেকট্রোলাইটিক সলিউশনস। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ফ্রম ক্লাস 11। তো ইলেকট্রোলাইটিক সলিউশন কিভাবে ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করে এটা নিয়ে আমরা এখানে ব্রডলি ডিসকাস করব। তো ইলেকট্রোলাইটিক সলিউশনের কন্ডাক্টেন্স, ব্রড টপিকের নাম কন্ডাক্টেন্স অফ ইলেকট্রোলাইটিক সলিউশন। এই ব্রড টপিকরে আমি সাব টপিকে ডিভাইড করছি, এটার পুরা কন্টেন্টস এতটুকু। কন্ডাক্টেন্স, ফার্স্টে আমরা কন্ডাক্টেন্স বুঝবো, কন্ডাক্টেন্স কি জিনিস, দেন কন্ডাক্টিভিটি, হোয়াট ইজ কন্ডাক্টিভিটি or specific conductance, then molar conductivity. First three topics are important in terms of their definitions. In exam you may be asked direct definitions of conductance, direct definition of conductivity, direct definition of molar conductivity. So direct definitions come from these first three topics. Then we will see experimental determination of conductivity, then metallic conduction versus electrolytic conduction, and finally variation of conductivity and molar conductivity, with concentration. So these are the topics we will discuss in this class. These all topics will be studied under the broad heading of conductance of electrolytic solution. One by one, let us understand what is conductance. Material will be provided. So you carefully listen to all the terms, all the explanations, then we will solve numerical in the next class also. From these topics, there is high chance of a theoretical questions also, especially every year. Usually one question is there somehow related to this variation of conductivity and molar conductivity with concentration. From these topics you will get at least one theoretical question as well. So understand them very carefully. Students, before you come to this conductance, definition of conductance, I will suggest you to write all the subtopics under the broad topics of conductance of electrolytic solutions. You write all these topics, and once I will finish a particular topic, you will tick that it is finished. In that way you will proceed, you must proceed this lecture. So first of all, let us start with conductance. তুমি লিস্টটা লিখে রাখো, যে ফার্স্ট স্লাইডে যে লিস্টগুলো আছে, যে ব্রড টপিকের আন্ডারে সাব টপিকস অনেকগুলা লিস্ট দিয়া দিছি, কোনটার পরে কোন টপিক পড়ানি হইব সিরিয়ালি দেওয়া আছে। তো ফার্স্ট কিতা লেখা আছে এখানে কন্ডাক্টেন্স। তো তুমি এই লিস্টটা লিখে রাখো বিফোর ইউ কাম টু দিস পার্ট। ওকে, সো দেখো কন্ডাক্টেন্স কি জিনিস। ফার্স্ট টপিক আমরা কন্ডাক্টেন্সের ডেফিনেশন বুঝবো, which is denoted by the symbol G. Conductance is a measure of the ease with which the current flows through the conductor. দেখো এখানে কন্ডাক্টর বলতে তোমার ইলেকট্রোলাইটিক সলিউশন রে বোঝানো হয়েছে। সে দিস ইজ এন ইলেকট্রোলাইটিক সলিউশন
কে আছে ধরো NaCl আছে NaCl so if this is electrolytic solution you will have Na plus Cl minus ions within the solution NaCl will get split into cations and anions, right? So conductance is a measure of ease with which the current flows through the conductor. Here conductor means electrolytic solution. Electrolytic solution is a conductor, of course. দেখো এই সলিউশনের মধ্যে থেকে কারেন্ট পাস হইব কিনা? Yes, current will pass because ions are there. এই সলিউশনের মধ্যে দিকে কারেন্ট পাস করানি যাইব কারণ সলিউশনের মধ্যে কিতা আছে? আয়ন্স আছে। তো ইলেকট্রোলাইটিক সলিউশন ইজ অলসো এ কন্ডাক্টর। কন্ডাক্টর মানে তো কিতা? যার মধ্যে দিকে কারেন্ট পাস হয়। তো এই সলিউশনের মধ্যে দিকেও কারেন্ট পাস হয়। তো এখানে কন্ডাক্টর বলতে কিতা বোঝানো হয়েছে? ইলেকট্রোলাইটিক সলিউশন। ওকে, তো কন্ডাক্টেন্স কিতা বুঝার? যে কন্ডাক্টেন্স হইছে রেজিস্ট্যান্সের ঠিক অপোজিট টার্ম। রেজিস্ট্যান্সে কিতা বুঝায়? যে রেজিস্ট্যান্সে বুঝায় যে ডিফিকাল্টি ইন মুভমেন্ট অফ ইলেকট্রিসিটি ওর কারেন্ট, কতটুক ডিফিকাল্টি হয় বা কতটুক বাধা পায় একটা কারেন্ট ফ্লো হইতে গিয়া, দ্যাট ইজ রেজিস্ট্যান্স। ফিজিক্সে তোমরা পড়ছো। আর কন্ডাক্টেন্স হইছে মেজার অফ দ্য ইজ উইথ হুইচ, কতটুক আরামসে কারেন্ট ফ্লো হইয়া যেতে পারে, এইটার মেজারে আমরা কই কন্ডাক্টেন্স। আর মেজার অফ ডিফিকাল্টি হইছে রেজিস্ট্যান্স, কতটুক অসুবিধা হয় কারেন্ট পাস হইয়া যাইতে, দ্যাট ইজ রেজিস্ট্যান্স। and the measure of ease with which current passes through conductor, measure of ease of with which the current flows through the conductor is called conductance. So conductance is measure of ease, kototuk aram se with which current flows through the electrolytic solution. Conductor o কইতে পারো, conductor না কইয়া কিতা কইতে পারো, electrolytic solution ও কইতে পারো, রাইট? তো তোমরা বুঝতেই পারছো যে রেজিস্ট্যান্সের উল্টা। রেজিস্ট্যান্স হইছে কতটুক ডিফিকাল্টি নিয়ে কারেন্ট পাস করে একটা সলিউশনের মধ্যে দিকে, আর কন্ডাক্টেন্স হইছে কতটুক ইজিলি একটা কারেন্ট পাস করতে পারে এক সলিউশনের মধ্যে দিকে। তো ইজ উইথ হুইচ, কন্ডাক্টেন্স ইজ এ মেজার অফ ইজ উইথ হুইচ। তো কন্ডাক্টেন্সরে যদি আমি জি ভাবি, তো জি উইল বি ইজ ইকুয়াল টু, কন্ডাক্টেন্স হইছে জি, জি ইজ ইকুয়াল টু 1 বাই রেজিস্ট্যান্স, রেজিস্ট্যান্সের অপোজিট কন্ডাক্টেন্স। তো জি ইজ ইকুয়াল টু 1 বাই আর, আর ইজ রেজিস্ট্যান্স, ইউ নো, ঠিক? তো একদম সিম্পল ব্যাপার কন্ডাক্টেন্স। Before proceeding to next, let me tell you the unit of conductance. Unit of conductance, it is very simple, 1 by R. 1 by R. So unit of conductance will be 1 by R, that 1 by ohm. Unit of resistance, R is ohm, you know. So we can write ohm inverse as the unit of G, that is conductance. Conductance is reciprocal of resistance. So ohm inverse is the unit. Or also we can write this ohm inverse is also called Siemens, S, symbolized by S. So ohm inverse, which is also known as Siemens. Siemens. So unit of G, that is conductance, is ohm inverse, which we can say Siemens. So please note it. Next we are moving to conductivity. Conductivity. Conductance we have covered. Next is conductivity. Let's see conductivity, how conductivity is defined. See, conductance and conductivity has some difference. Conductance is reciprocal of G is equal to 1 by R, reciprocal of resistance, while conductivity is reciprocal of resistivity. Reciprocal of resistivity. In the second line of the definition, this part, it may also be defined as, this part is more important, but we will understand this part a little later. But focus on this particular initial part of the definition. It is the reciprocal of resistivity. এটা একরকম ডিফাইন করা হয়, it is the reciprocal of resistivity. Conductivity, reciprocal of resistivity. তারপরের যে ডেফিনেশন, সেম, conductivity can also be defined as, কই আরেকটা লাইন আছে,
এই সেকেন্ড ডেফিনেশন যেটা দেওয়া আছে এটা বুঝতে গেলে একটু ধৈর্য ধরো। ইন টার্মস অফ কেমিস্ট্রি আমরা জিনিসটা খুব আরামসে বুঝবো, আর এইটা না বুঝলে পুরা চ্যাপ্টার কিন্তু তোমার কনফিউশন হইব এইখান থেকে। So that is the most important part of our discussion today, which you have to very clearly understand. The second part of the definition. দেখো ফার্স্ট পার্টে আমরা এত বেশি মাথা লাগাইতাম না, ইট ইজ দ্য রেসিপ্রোকাল অফ রেজিস্টিভিটি, এত কিছু বুঝার নাই। সেকেন্ড পার্ট ডেফিনেশন যেটা কইছে, ইট মে অলসো বি ডিফাইন্ড এজ স্কোয়ার, যেটা কোয়া হয়েছে এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট ফর কেমিস্ট্রি। তো রেজিস্টিভিটির রেসিপ্রোকাল যে ফার্স্ট লাইন এটা জাস্ট সিম্পল আমরা লিখি লইমু। তো কন্ডাক্টিভিটির সিম্বল কিটা, এটা কে নাই, এটারে কোয়া হয় দেখতে কের মতো, একটু এইভাবে লেখা হয় কাটাপ্পা, সরি কাপ্পা, কাপ্পা কাপ্পা। কন্ডাক্টিভিটি সিম্বল হয়েছে কাপ্পা, কাটাপ্পা নাই কাপ্পা। তো কাপ্পা ইজ ইকুয়াল টু 1 বাই জি ইজ ইকুয়াল টু 1 বাই আর। কন্ডাক্টেন্স, জি ইজ কন্ডাক্টেন্স, আর কাপ্পা হচ্ছে কন্ডাক্টিভিটি ইজ ইকুয়াল টু 1 বাই রেজিস্টিভিটি। রেজিস্টিভিটি এটা কিটা, রেজিস্টিভিটি, রেজিস্টিভিটি, ঠিক। আচ্ছা চলো আগে বাড়ি। 1 বাই এটা কিন্তু র, পি নাই, র হওয়া হয় রেজিস্টিভিটি। ক্লাস 10-এ পড়িয়ে আইছো একটা রিলেশন আমরা জানতাম ক্লাস 10 থেকে, যে আর ইজ ইকুয়াল টু রেজিস্ট্যান্স ইজ ইকুয়াল টু রেজিস্টিভিটি ইন্টু রেজিস্টিভিটি ইন্টু এল বাই এ। ঠিক কইছি, এল বাই এই তো ঠিক। তো আর ইজ ইকুয়াল টু রেজিস্ট্যান্স ইজ ইকুয়াল টু রেজিস্টিভিটি মাল্টিপ্লাইড বাই এল বাই এ। তো এখান থেকে যদি আমি দেখি রেজিস্টিভিটি ইজ ইকুয়াল টু, অতটা ডিটেলসে আমরা যাইরাম না যে রেজিস্টিভিটি কিতা রেজিস্ট্যান্স কিতা, এত ডিটেলসে এখন যাইরাম না, জাস্ট ম্যাথামেটিক্যালি আমরা এক্সপ্রেশনটা বার করি, এরপরে আমরা কেমিস্ট্রির পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ডিসকাশন শুরু করব। রো ইজ ইকুয়াল টু আর এ বাই এল, আর এ বাই এল, ফাইন। তো রর জায়গায় আমি বসাইতে পারি, রর জায়গায়, আচ্ছা এখান থেকে আরেকটা কাজ করিতে 1 বাই রো কিতা হইব, ডাইরেক্ট বার করিয়া রাখি দিই, 1 বাই রো হইব এদিকে উল্টে যাইব 1 বাই আর এল বাই এ। তো 1 বাই রর জায়গাত আমরা কিতা বসাইতে পারি, 1 বাই রর জায়গাত কিতা বসাইতে পারি 1 বাই আর এল বাই এ। এখন দেখো এই 1 বাই আর ইনভার্স অফ রেজিস্ট্যান্স, যার নাম হইছে জি, তো জি ইন্টু এল বাই এ। তো কাপ্পা ইজ ইকুয়াল টু জি ইন্টু এল বাই এ, ফর্মুলা দাঁড়াইল, ঠিক। এখন আমি একটা ডায়াগ্রাম ড্র করবো, যে ডায়াগ্রাম ইউজ করি আমরা ফার্দার ডিটেইলস from chemistry point of view we will try to understand this concept. It is very very crucial. এই জায়গাটা তুমি বারবার দরকার পড়লে দেখবা, এইটা ছাড়া চ্যাপ্টারে প্রগ্রেস করা মুশকিল হইব। খুব ক্রুশিয়াল জিনিস আমি এখন বুঝিয়ে দিব তোমরা, দেখো জিনিসটা কিভাবে বোঝা যায়। লেট মি ড্র এ ডায়াগ্রাম বিফোর দ্যাট। কন্ডাক্টিভিটি ইন টার্মস অফ কেমিস্ট্রি বুঝতে গেলে আমরা একটা ডায়াগ্রাম কনস্ট্রাক্ট করবো, করিয়া এই ইকুয়েশনের মিনিং ইন টার্মস অফ কেমিস্ট্রি বোঝার চেষ্টা করবো। So let me draw the diagram first. So I have drawn the diagram. Let us understand what I am trying to mean with this diagram. See, this is a diagram. A beaker is there. Within the beaker we have some solution of electrolyte. That means this is an electrolytic solution, right? Electrolytic solution, okay. And within the solution 2 electrodes are dipped, but now the electrodes are not taken as metal rods. Of course metallic, that is what I try to mean. Electrodes cannot be non-metallic, it is metallic, but metal surfaces are taken, metal surface নেওয়া হয়েছে, জাস্ট মেটাল রড নেওয়া হয়েছে না, মানে তুমি ভাবতে পারো এইরকম নেওয়া হয়েছে, দুইটা প্লেট, মেটালের প্লেট ভাবতে পারো,
এইরকম দুইটা মেটালের প্লেট সলিউশনের মধ্যে ডিপ করা আছে। এইরকম নাই কিন্তু, ফেস টু ফেস ডিপ করা আছে, ফেস টু ফেস, বোথ দ্য প্লেটস আর ফেসিং ইচ আদার। এইভাবে দুইটা প্লেট ডিপ করা আছে যাতে তার মিডিলে কিছু সলিউশন থাকে। ক্লিয়ার? তো উই হ্যাভ টেকেন টু ইলেকট্রোডস, you can say in terms of metal plates we have taken like this is one metal plate, this is another metal plate connected with some wire. এই ওয়্যার কোনো পজিটিভ নেগেটিভ কোনো টার্মিনালের লগে লাগানি আছে, কোনটা অ্যানোড কোনটা ক্যাথোড এটা নিয়ে আমরা ডিসকাশন এখানে করলাম না। তোমার এই ডায়াগ্রাম ড্র করতেও লাগতো না, জাস্ট বুঝার লাগিয়া ড্র করিয়া রাখো, কিন্তু এক্সামে ড্র করতে লাগতো না। দ্যাট ইজ হোয়াট আই ট্রাই টু সে। এক্সামে জাস্ট এই ডেফিনেশনসগুলো সুন্দর করিয়া লেখবায়, সেকেন্ড লাইন লিখতে কোনো সময় ভুলবায় না। সেকেন্ড লাইনের মিনিং আমরা ডিসকাস করতে গেলে এটা বুঝাই লাগবো, খুব ইম্পর্টেন্ট, বুঝতেই লাগবো। তো দুইটা মেটাল প্লেটস, মেটাল প্লেটরেও তো ইলেকট্রোডই কইমু, কারণ ব্যাটারির পজিটিভ নেগেটিভ টার্মিনালের লগে লাগানি আছে এই জিনিসগুলা। সেম বিকারের মধ্যে দুইটা মেটাল প্লেট। আগে আমরা ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেলে পড়ি আইছি যে একটা ইলেকট্রোড একটা বিকারে আর একটা ইলেকট্রোড আর একটা বিকারে। নাও উই আর ব্রিঙ্গিং দেম টুগেদার, একই বিকারের মধ্যে দুইটা ইলেকট্রোড। আদারওয়াইজ ইলেকট্রোলাইসিস প্রসেস এখানে ওই তো নাই। এনিওয়ে এটা আমরা পরে ডিসকাশন করবো, জাস্ট ডায়াগ্রামটা দেখো। একটা বিকারের মধ্যে কিটা নেওয়া আছে, সাম ইলেকট্রোলাইটিক সলিউশন, সলিউশনের মধ্যে দুইটা মেটাল প্লেট এইভাবে ডিজলভ করা আছে, এইভাবে নাই, ফেস টু ফেস লাইক দিস। বোঝা গেছে? এখন আমি যদি কই তোমারে যে এই যে মেটাল সারফেস নেওয়া হয়েছে তার এরিয়া, সারফেস এরিয়া হয়েছে 1 সেন্টিমিটার স্কোয়ার, সারফেস এরিয়া তারও 1 সেন্টিমিটার স্কোয়ার, 1 সেন্টিমিটার স্কোয়ার সারফেস এরিয়াওয়ালা মেটাল কন্ডাক্টর, সরি ইলেকট্রোড সারফেস যেটা বা কইতে পারো মেটাল প্লেটস নেওয়া হয়েছে যারার সারফেস এরিয়া 1 সেন্টিমিটার স্কোয়ার বোথ। এখন আমি যদি একটা কিউব কনস্ট্রাক্ট করি, এই দুইটারে দুই সাইডে রাখিয়া, দুইটা ইলেকট্রোডরে দুই সাইডে রাখিয়া যদি আমি একটা কিউব কনস্ট্রাক্ট করি লাইক দিস, এরকম একটা কিউব কনস্ট্রাক্ট করা যেতে পারে। দেখো আমার ডায়াগ্রাম তো তোমরা জানো বেশি ভালো হয় না, চেষ্টা করলাম। মোটামুটি বোঝা যার তো এটা একটা কিউব, একটা কিউব, সাম ভলিউম ইজ এনক্লোজড ইন বিটুইন, বোঝা যার একটা কিউব। আমরা কিউবটা অ্যাকচুয়ালি বানাইলাম না, ইমাজিন করলাম আর কি, যে দুইটা মেটাল সারফেস দুই দিকে, আর এই দুইটা মেটাল সারফেসরে জায়গাতে রাখিয়া, মেটাল সারফেস ঠিকঠিকই আছে, তো মেটাল সারফেস তার জায়গাতে রাখিয়া আমরা ইমাজিন করলাম যে উপরে সাইডে সব দিকে কিছু দিয়া আমরা এটারে কিউব বানাই দিছি, রাইট? আচ্ছা, আরেকটা জিনিস তুমি এখানে নোট করবা, যে দুইটা মেটাল প্লেটের ডিস্টেন্স, দুইটা মেটাল প্লেটের ডিস্টেন্স আমি নিলাম 1 সেন্টিমিটার, 1 সেন্টিমিটার, মেটাল প্লেটের ডিস্টেন্স 1 সেন্টিমিটার। নাও সুন্দরই হয়েছে ডায়াগ্রাম, খারাপ হয়েছে না। 1 সেন্টিমিটার মানে আমি কিতা করলাম, এই যে দুইটা মেটাল সারফেস হোয়াট আই হ্যাভ টেকেন, এই দুইটা মেটাল সারফেস তোমরা ধরিয়া নেও এটা পুরা ইলেকট্রোলাইটিক সলিউশন আশেপাশে, আমিও ইলেকট্রোলাইটের সলিউশনের ভিতরেই দাঁড়ানি আছি, তো তোমরা বোঝানোর লাগিয়া দেখো এই দুইটা হয়েছে মেটাল সারফেস, তার এরিয়া কত 1 সেন্টিমিটার স্কোয়ার, তার এরিয়া 1 সেন্টিমিটার স্কোয়ার, আর দুজনের মধ্যে ডিস্টেন্সও 1 সেন্টিমিটার, ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য টু ইলেকট্রোডস বা টু মেটাল প্লেটস, ইলেকট্রোডই মেটাল প্লেট এখানে। তো 1 সেন্টিমিটার স্কোয়ার ইজ দ্য সারফেস এরিয়া and 1 centimeter is the distance between the two electrodes. এটা আর এটার মিডিলের ডিস্টেন্স কত? 1 সেন্টিমিটার। চলো, তখন তোমরা আমার কইতে পারবাইনি। আচ্ছা, খোয়ার আগে আরেকটা জিনিস আমি কই, এই যে এক্সপ্রেশন যেটা আমরা আনছি L/A, ফিজিক্সে কিভাবে করা হয় আই ডোন্ট নো, কেমিস্ট্রিতে এই L এর মিনিং কিটা, মিনিং অফ L, এখানে কেমিস্ট্রিতে এই L এর মিনিং হচ্ছে
এই এল এর মিনিং হইছে ফিজিক্সে কোয়া হয় দিস এল ইজ দ্য লেংথ অফ কন্ডাক্টর আমরা কই ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য ইলেকট্রোডস এই যে দুইটা ইলেকট্রোডের মধ্যে যে ডিস্টেন্স এইটারে কোয়া হয় এল দেখো এখন আমরা পুরা কেমিস্ট্রিতে কিন্তু ঢুকলাম পুরা কেমিস্ট্রির পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ডেফিনেশনরে বোঝার চেষ্টা করব এল হইছে ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য ইলেকট্রোডস লিখিয়া রাখবা এই সাইডে ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য ইলেকট্রোডস ঠিক এ কিতা এ হইছে সারফেস এরিয়া অফ ইলেকট্রোড ঠিক ইলেকট্রোডের সারফেস এরিয়া এখন আমরা যদি এখানে এল যেটা ডিস্টেন্স বিটুইন ইলেকট্রোড কত ধরছি 1 সেন্টিমিটার এল রে ধরছি 1 সেন্টিমিটার এ রে কত ধরছি এরিয়া কত ধরছি ইলেকট্রোডের এরিয়া সারফেস এরিয়া কত ধরছি 1 সেন্টিমিটার স্কয়ার যদি আমরা এইরকম ধরি তখন কিতা দাঁড়ায় দেখো ভালো করিয়া বোঝার চেষ্টা করো ইফ চলো এখানেই লিখি ইফ এল ইজ ইকুয়াল টু 1 সেন্টিমিটার দুইটা ইলেকট্রোডের ডিস্টেন্স 1 সেন্টিমিটার এ ইজ ইকুয়াল টু 1 সেন্টিমিটার স্কোয়ার এরিয়া 1 সেন্টিমিটার স্কোয়ার তো 1 তো আলটিমেটলি কিতা হয়ে যাব দেন কাপ্পা উইল বি ইকুয়াল টু জি মানে তুমি কইতে পারো কাপা মানে কিতা কন্ডাক্টিভিটি খুব ক্রুশিয়াল জিনিস conductivity is defined as conductance মানে conductivity conductance এর ইকুয়াল কোন সময় conductivity is defined as conductance when in that way you can say when the distance between L মানে কিতা the distance between the electrodes and area of cross section বা surface area এইভাবে কইতে পারো সারফেস এরিয়া অফ ইলেকট্রোড আর টেকেন টু বি ইউনিটি 1 যদি ধরা হয় যখন লেংথ নাই উই ক্যান সে ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য ইলেকট্রোড আর সারফেস এরিয়া অফ ইলেকট্রোড দুইটাই যখন ইউনিটি হইব তখন কাপা কার সমান হয়ে যাব জির সমান হয়ে যাব মানে কন্ডাক্টেন্সের সমান হয়ে যাব তো সিম্পলি কেমিস্ট্রির পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এই ডেফিনিশন বেশি ইম্পর্টেন্ট যে conductivity is defined as conductance when distance between the electrodes and area of cross section অথবা surface area of electrode are taken to be unity দুইটাই ইউনিটি যখন দেওয়া হয় তখন কি দেওয়া হয় conductivity is defined as conductance কিন্তু হইবা স্যার এটা তো লেখা নাই এখানে তো আরো কিতা লেখা জাবরা কুড়িয়া লেখা আছে ইট মে অলসো বি ডিফাইন্ড এজ দ্য কন্ডাক্টেন্স এটা অবশ্য কোয়া আছে যে ইট বলতে কন্ডাক্টিভিটি ইজ ডিফাইন্ড এজ কন্ডাক্টেন্স কোয়া আছে কিন্তু এরপরে তো আপনি যেটা কইলা এটা লেখা নাই এরপরে আরো কিতা কিতি লেখা কেমনে রিলেট করবো দেখো রিলেট করা কোনো ব্যাপার নাই দেখো যখন ডিস্টেন্স তুমি নিছো 1 সেন্টিমিটার দুইটা ইলেকট্রোডের আর সারফেস এরিয়া 1 সেন্টিমিটার স্কোয়ার তখন এই যে ইমাজিনারি কিউব যেটা আমরা প্রডিউস করছি ইউজিং বোথ দ্য ইলেকট্রোড ঠিকঠিকেরই আছে ইলেকট্রোড ইমাজিনারি নাই কিউবটা যে কনস্ট্রাক্ট করছি এই যে এতটুক জায়গায় একটা কিউব বানাইছি এই কিউবটা তো ইমাজিনারি এই কিউবের ভিতরে ভলিউম কত কইতে পারবাই নি কিউবের ভিতরে ভলিউম কত ভলিউম আরামসে বাড়িয়ে যাব কিউবের ভিতরে ভলিউম কত যতটুক ভলিউম হইব কিউবের ভিতরে ভলিউম হইব ভি উইল বি ইকুয়াল টু 1 সেন্টিমিটার কিউব কারণ সবই তো 1 লেংথ ব্রেথ হাইট ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য ইলেকট্রোড সবই 1 তো আলটিমেটলি 1 সেন্টিমিটার কিউব হইব ভলিউম
1 সেন্টিমিটার কিউব হইব ভলিউম, সিম্পলি তুমি মাল্টিপ্লাই করো না, ভলিউম ইজ ইকুয়াল টু কিতা এরিয়া ইন্টু লেংথ ডিস্টেন্স। তো এরিয়াও 1 সেন্টিমিটার স্কোয়ার, লেংথ হইছে 1 সেন্টিমিটার, তো ভলিউমের ইউনিট মিলের তো সেন্টিমিটার কিউব। 1 সেন্টিমিটার কিউব মানে সেন্টিমিটার কিউব রে আমরা কই ml, 1 সেন্টিমিটার কিউব মানে 1 ml মিলিলিটার। এর মানে এই যে কিউব যেটা এখানে আমরা বানাইছি, বোঝানোর চেষ্টা করলাম যেটা কিউব, an imaginary cube, this imaginary cube can hold or can accommodate 1 ml of electrolytic solution। ঠিক, মানে এই কিউবের ভিতরে, ইমাজিনারি কিউবের ভিতরে, আমি বারবার কইরাম ইলেকট্রোড ইমাজিনারি নাই, কিউব ইজ ইমাজিনারি। এই ইমাজিনারি কিউবের ভিতরে কতটুক সলিউশন জায়গা হইব? 1 ml জায়গা হইব সলিউশন, কারণ কিউবের ভিতরে ভলিউম আছে আমার 1 ml। এর মানে কি তা কিউবের ভিতরে 1 ml ইলেকট্রোলাইটিক সলিউশন জায়গা হইব। এই সলিউশনটা হইছে ইলেকট্রোলাইটিক সলিউশন। সো দিস ইমাজিনারি কিউব can hold or accommodate 1 ml of electrolytic solution। এর মানে খুব ক্লিয়ারলি বোঝার চেষ্টা করো। এর মানে যখন L1 লেংথ 1 এরিয়া 1, লেংথ 1 লেংথ বলতে এখানে ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য ইলেকট্রোড বোঝানি হয়, L1 AO1, তখন ভলিউমও কিন্তু 1, ইউনিট তো ml হইছে সেন্টিমিটার কিউব, ভলিউমও কিন্তু 1। তো আমি ইচ্ছা করলে কইতে পারি কাপা ইজ ইকুয়াল টু জি, তখনই হইব যখন ভলিউম, এই ইমাজিনারি কিউবের ভিতরে ভলিউম হইব 1 ml। যখন আমি 1 ml ইলেকট্রোলাইটিক সলিউশন নিব, যখন আমি 1 ml ইলেকট্রোলাইটিক সলিউশন নিব, যখন আমি 1 ml ইলেকট্রোলাইটিক সলিউশন নিব, এটার ভিতরে সলিউশন থাকবো, ইমাজিনারি কিউব তো বন্ধ তো আর টিকটিকেরই করছি না, তো এটার ভিতরে সলিউশন থাকবো এতটুকু জায়গার মধ্যে। কতটুকু সলিউশন থাকবো? 1 ml সলিউশন থাকবো। তো 1 ml সলিউশন যখন থাকবো তখন কাপা ইজ ইকুয়াল টু জি হইব। ভুল তো কইছি না? 1 ml সলিউশন যখন থাকবো, কারণ ভলিউম 1 ml তখনই হইব যদি L1 AO1, L1 আর A1 হওয়ার আরেকটা মিনিং হইছে ভলিউমও 1, লেংথ 1 এরিয়া 1 মানে ভলিউমও 1। তো তুমি কইতে পারো, এইভাবেও লেখা যায় যে কাপা মানে কি তা কন্ডাক্টিভিটি, কন্ডাক্টিভিটি দেখিও এই ডেফিনেশন খুব ইম্পর্টেন্ট। কন্ডাক্টিভিটি ইজ অলসো ডিফাইন্ড এজ, আমি ইচ্ছা করিয়া লেখলাম যাতে জিনিসটা মাথার সেট হয়, ইজ অলসো ডিফাইন্ড এজ, conductivity is defined as conductance kappa is equal to G is defined as conductance for 1 ml of বা 1 cm cube of, ml এর জায়গায় কিতা কোয়া যেতে পারে 1 ml মানে 1 cm cube or 1 cm cube for 1 ml of electrolytic solution, যখন ইলেকট্রোলাইটিক সলিউশনের অ্যামাউন্ট 1 ml হইব তখন অটোমেটিক LO 1 হয়ে যাব, AO 1 হয়ে যাব। এটা ফার্দার ইমপ্লিকেশনস আমি কইরাম, যার কারণে কাপা ইজ ইকুয়াল টু জি যখন হয়ে যাব, আমি আগের থেকে L বয়সি 1 A বয়সি 1, under this condition volume enclosed by the electrodes, এই দুইটা ইলেকট্রোডে যে ভলিউম এনক্লোজ করে, ভলিউম এনক্লোজড বাই দ্য ইলেকট্রোড, দুইটা ইলেকট্রোডের সব দিক বন্ধ করিয়া আমি কিতা করছি কিউব, ইমাজিনারি কিউব ভাবছি। এই ইমাজিনারি কিউবের ভিতরে কতটুক সলিউশন জায়গা হইব? 1 ml সলিউশন জায়গা হইব। তো যদি আমি 1 ml সলিউশন নেই তখনই কাপা আর জি সমান হইব। বুঝা গেছে? 1 ml নেওয়া মানেই L1 A1। Anyway, the conductivity is also defined as conductance for 1 ml of electrolytic solution. Volume is 1 ml. বুঝা গেছে? তো 1 ml solution এর লাগি আছে conductance, এটারে কোয়া হয় conductivity. Conductivity is defined as conductance kappa is equal to G for 1 ml of electrolytic solution বা 1 cm cube of electrolytic solution.
ওইটাই লেখা আছে। ইট মে অলসো বি ডিফাইন্ড এজ, মানে কন্ডাক্টিভিটি মে অলসো বি ডিফাইন্ড এজ দ্য কন্ডাক্টেন্স, কন্ডাক্টেন্স is equal to conductance, defined as conductance for বা of যেটাই হোক 1 centimeter cube মানে 1 ml of the conductor না কইয়া it would be better to say electrolytic solution। যেহেতু আমরা কেমিস্ট্রি টার্মসে জিনিসটারে এক্সপ্লেন করলাম, তো ইলেকট্রোলাইটিক সলিউশন ব্র্যাকেটে তুমি কন্ডাক্টর আবার লিখে লিবে। তো ম্যাটেরিয়ালে হয়তো কন্ডাক্টর লেখা আছে, একটু ঠিক করে লিও, কারেক্ট করে লিও, জিনিসগুলো লিখিয়া রাখবে। বুঝা গেছে? তো এইভাবে জিনিসটা প্রোগ্রেস হইব। ডায়াগ্রাম তোমার পরীক্ষাতে আঁকতে লাগতো না, এখন বুঝার লাগে আঁকিয়া রাখো, খুব সুন্দরই ডায়াগ্রাম হয়েছে। তো কন্ডাক্টিভিটি আমরা বুঝে নিলাম। কন্ডাক্টিভিটি ইজ নাথিং বাট কন্ডাক্টেন্স, কাপা ইজ নাথিং বাট জি, কোন সময়? ফর 1 ml of electrolytic solution। এইভাবে ইট ইজ বেটার টু সে লাইক দিস, ফর 1 ml of electrolytic solution। তোমার ইতা কোয়ার দরকার নাই যে এল কত লইতায়, এ কত লইতায়, ডাইরেক্ট কই দিবাই ফর 1 ml of electrolytic solution, যেটা এখানে দেওয়া আছে। তো ডেফিনেশনগুলো আগে লিখবা, এরপরে তুমি এই জিনিসগুলো কুড়িয়া দেখাই দিতে পারবে। বুঝা গেছে? ক্লিয়ার? আর কইতে সময় এই কথা কইবাই যে 1 ml of electrolytic solution, 1 ml জাস্ট ইলেকট্রোলাইটিক সলিউশনের লেগে যে কন্ডাক্টেন্স হইব ওইটার নামই কন্ডাক্টিভিটি। কাপা ইজ ইকুয়াল টু জি অনলি হোয়েন ভলিউম এনক্লোজড বাই বা ইলেকট্রোলাইটিক সলিউশন ইজ 1 ml। এতটুকু এইভাবে কইলে হইব, জিনিসটা বুঝাইলাম আমি অ্যাকচুয়াল কেমিস্ট্রির পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কীভাবে বোঝা যায়। ক্লিয়ার? নেক্সট আমরা আরেকটা ডেফিনেশনে প্রসিড করব, যেটার নাম হইব মলার কন্ডাক্টিভিটি। লেটস সি হাউ টু ডিফাইন মলার কন্ডাক্টিভিটি। One thing we missed, the unit of conductivity. See, it is very easy. Conductivity is equal to, actual formula is G into L by A, G into L by A. So unit of kappa will be, মানে conductivity will be, G unit kita asil ko, G unit G is equal to kita asil 1 by R, ohm inverse asil limit, ohm inverse। L হইছে সেন্টিমিটার, এরিয়া হইছে সেন্টিমিটার স্কয়ার, একটা সেন্টিমিটার রইব, মানে ওম ইনভার্স সেন্টিমিটার ইনভার্স। ওম ইনভার্স রে কিতা কোয়া হয়? সিমেন, একটু আগে পড়ে আইছো, সেন্টিমিটার ইনভার্স। অর এসআই ইউনিটে কইলে সিমেন ইন্টু মিটার ইনভার্সও কোয়া যায়। কিন্তু মিটার আমরা কই না, কারণ অত বড় ইলেকট্রোড তো হয় না, ইলেকট্রোড ছোট হয়, 1 সেন্টিমিটারই থাকে জেনারেলি। এনিওয়ে, তো সিমেন ইন্টু সেন্টিমিটার ইনভার্স অর সিমেন ইন্টু মিটার ইনভার্স, ওম ইনভার্সের নাম সিমেন। তো এটা হচ্ছে ইউনিট অফ কন্ডাক্টিভিটি। ঠিক? তো লেট আস নাও গো টু মোলার কন্ডাক্টিভিটি। মোলার কন্ডাক্টিভিটি, চলো মোলার কন্ডাক্টিভিটি বুঝি, তারপরে আমরা আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট এখানে, যে মোলার কন্ডাক্টিভিটি বোঝার আগে আমি আরও দু একটা ইম্পর্টেন্ট কথা কইমু, যে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেনের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে। তো দেখো, মোলার কন্ডাক্টিভিটি ডিফাইন করার আগে আমি এই জিনিসগুলো একটু কই। যখন আমরা কন্ডাক্টিভিটি, অনলি কন্ডাক্টিভিটি ডিফাইন করছি, কাপা মানে কিতা? সিম্পল কন্ডাক্টিভিটি, মোলার নাই, খালি কন্ডাক্টিভিটি, সিম্পল কন্ডাক্টিভিটি। যখন আমরা কাপা ডিফাইন করছি সিম্পল কন্ডাক্টিভিটি, তখন আমরা কইছি যে 1 ml বা 1 cm কিউব অফ দ্য ইলেকট্রোলাইটিক সলিউশন মাস্ট বি টেকেন। এর মানে যখন আমরা সিম্পল কন্ডাক্টিভিটি ডিফাইন করছি, তখন ভলিউম আমরা ফিক্স করে লিছি, ভলিউম ইজ ফিক্সড, 1 সেন্টিমিটার কিউব বা 1 ml সলিউশন হইতে লাগবো, ফিক্সড। যখন ভলিউম ফিক্স করছি, তখন এল মানে কি? তার ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য ইলেকট্রোডস, দুইটা ইলেকট্রোডের মধ্যে যে ডিস্টেন্স, এটাও ফিক্স করছি 1 সেন্টিমিটার। ইলেকট্রোডের এরিয়াও ফিক্স করছি 1 সেন্টিমিটার স্কোয়ার। তো এই তিনটা জিনিস আমরা ফিক্স করছি হোয়াইল ডিফাইনিং কন্ডাক্টিভিটি। ফিক্স করছি না একটা জিনিস, এটা হচ্ছে নাম্বার অফ মোলস অফ ইলেকট্রোলাইট। সলিউশনের মধ্যে যে ইলেকট্রোলাইট দেওয়া হইব, ইলেকট্রোলাইট মানে NaCl বা KCl বা HCl, যেটারে তোমরা নর্মালি সলিউট পাবো, এখানে এটা ইলেকট্রোলাইট কোয়া হয়, কারণ সলিউশনে দেওয়ার পরে তারা ক্যাটায়ন অ্যানায়ন স্প্লিট হয়ে যায়, সেপারেট হয়ে যায়, যার কারণে তারারে আমরা কই ইলেকট্রোলাইট। তো ইলেকট্রোলাইট যেটা নিমু, এটা কতটুক নিমু, এটার ব্যাপারে কিছু কোয়া নাই। তো নাম্বার অফ মোলস অফ ইলেকট্রোলাইট নট ফিক্সড,
আর একটু ক্লিয়ার হইবে, একটু ওয়েট করো। মাল্টিপল চয়েস কোয়েশনে যদি দেয় এই চারটা অপশন দিয়া যদি দেয় হুইচ ওয়ান ইজ নট ফিক্সড ইন দ্য ডেফিনিশন অফ কন্ডাক্টিভিটি, তোমার কইতে লাগবো দিস ইজ নট ফিক্সড। লেংথ ফিক্স, লেংথ বলতে ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য ইলেকট্রোড ইজ ফিক্সড। এক একটা ইলেকট্রোডের এরিয়া ফিক্স, যেটা 1 সেন্টিমিটার স্কোয়ার ধরছি আমরা, ডিফাইন করিয়ে আইছি একটু আগে। ভলিউম ফিক্সড, 1 সেন্টিমিটার কিউব ধরিয়ে আইছি ফিক্সড। খালি নাম্বার অফ মোলস অফ ইলেকট্রোলাইট, ইলেকট্রোলাইট কতটুক দেওয়া হইব এটা আমরা ফিক্স করছি না হোয়াইল ডিফাইনিং কন্ডাক্টিভিটি। এই টাইপের কোয়েশন যখন আয় 99%, 99.99% স্টুডেন্ট এই কোয়েশনে আনসার দিতে পারতো না, গ্যারেন্টি। এটা ভালো করে ওই ডেপথে গিয়া তোমার জিনিসটা অ্যানালাইজ করতে লাগবো যে আমি কন্ডাক্টিভিটির ডেফিনেশনে কোন কোন জিনিস ফিক্স করছি। হঠাৎ করে এই জিনিস কেন কইলাম, ওয়েট অ্যান্ড সি। যখন আমার মলার কন্ডাক্টিভিটি ডিফাইন করার কথা আইব, when we will be asked to define molar conductivity, let us see what is fixed and what is not fixed. দেখো মলার কন্ডাক্টিভিটি ডেফিনেশনে ফার্স্ট অফ অল যেহেতু মলার শব্দ লাগানি, তো নাম্বার অফ মোলস অফ ইলেকট্রোলাইট ফিক্সড হয়ে যাব, আগে যেটা ফিক্স আসিল না। কন্ডাক্টিভিটির ডেফিনেশনে নাম্বার অফ মোলস অফ ইলেকট্রোলাইট ফিক্স আসিল না, কিন্তু আমরা যখন মলার কন্ডাক্টিভিটির আগে মলার শব্দ যখন লাগাই দিব, তো মলার কন্ডাক্টিভিটির ডেফিনেশনে নাম্বার অফ মোলস অফ ইলেকট্রোলাইট, যে আমি বিকারের মধ্যে ইলেকট্রোলাইট কতটুক দিমু, NaCl বা KCl যেটাই দিমু, কতটুক দিমু, 1 মোল দিমু, দ্যাট ইজ ফিক্সড। দেখো নাম্বার অফ মোলস অফ ইলেকট্রোলাইট ফিক্সড, কতটুক, 1 মোল। মানে আমি এখানে সলিউশনের মধ্যে যদি আমি NaCl দিতে চাই, NaCl 1 মোলই দেওয়া লাগবে, 1 মোল NaCl মাস্ট বি গিভেন। যদি আমি KCl দিতে চাই, KCl ইজ ইলেকট্রোলাইট, NaCl ইজ ইলেকট্রোলাইট, তো KCl NaCl যেটাই দিতে চাই 1 মোল দিতে লাগবে, যেটাই দিতে চাই 1 মোল দিতে লাগবে। ইলেকট্রোলাইট, 1 মোল ইলেকট্রোলাইট শুড বি গিভেন টু দ্য সলিউশন। কিন্তু ভলিউম নট ফিক্সড, ভলিউম নট ফিক্সড মনে রাখতে লাগবে, ডেফিনেশন অটোমেটিক মনে থাকবো, একটু জাস্ট একটু দেখতে থাকো কিছু সময়। ভলিউম নট ফিক্সড, ভলিউম নট ফিক্সড মানে আমি তো দিমু NaCl কতটুক দিমু, 1 মোল, ইলেকট্রোলাইট 1 মোল দিমু, নাম্বার অফ মোলস অফ ইলেকট্রোলাইট হইছে NaCl, কিন্তু ইলেকট্রোলাইটিক সলিউশনের ভলিউম কত হইব, দ্যাট ইজ নট ফিক্সড। এখানে ভালো করিয়া বুঝবাই যে নাম্বার অফ মোলস অফ ইলেকট্রোলাইট, সলিড ইলেকট্রোলাইট কতটুক দিমু, দ্যাট ইজ ফিক্সড, যে 1 মোল NaCl আমার ঢালতে লাগবো, কিন্তু কতটুক সলিউশনের মধ্যে ঢালমু, আমি 1 বিকার সলিউশনের মধ্যে ঢালমু না পুরা সাগর লইয়া আইমু, আমার বিকারের ভলিউম অফ দ্য সলিউশন 100 ml হইব না 500 ml হইব না 1 লিটার হইব না 20 ml হইব, উই ডোন্ট নো, উই আর নট বদার্ড অ্যাবাউট ইট, ইউ ক্যান সে। আমরা যখন খালি মলার কন্ডাক্টিভিটি ডিফাইন করবো, আমার জাস্ট অতটুক কেয়ার রাখতে লাগবো যে 1 মোল ইলেকট্রোলাইট যাতে আমি ঢালি। এখন কতটুক জলের মধ্যে ঢালমু এটা ম্যাটারই করে না ডেফিনেশনে, এটা 20 ml হোক, 30 ml হোক, 50 ml হোক, 500 ml হোক, 600 ml হোক বা 1 লিটার ইউজ হোক গিয়া, ভলিউম অফ সলিউশন ইজ নট ফিক্সড while defining molar conductivity. Kintu what amount of electrolyte you must add, that is fixed at 1 mole. So number of moles of electrolyte KCl দেও বা NaCl যেটাই দিবাই, এটা বাইরে থেকে ঢালতে সময় 1 মোল NaCl বা 1 মোল KCl বা 1 মোল HCl আমার ঢালতে লাগবো, কিন্তু কতটুক সলিউশনের মধ্যে ঢালমু এটা আমি জানি না, এটা জানার দরকারও নাই যখন আমরা molar conductivity define করব। So volume is not fixed, volume of solution is not fixed. ভলিউম যখন ফিক্স নাই, এরিয়াও ফিক্স নাই, মানে তার এরিয়া কত হইব, এক একটা ইলেকট্রোডের এরিয়া কত হইব, নট ফিক্সড। লেংথ ইজ ফিক্সড, লেংথ ইজ ফিক্সড। তো এই দুইটার ডিফারেন্স খেয়াল করবাই, কন্ডাক্টিভিটি আর মলার কন্ডাক্টিভিটি, কোন কোন জিনিস আমরা ফিক্স করছি, কোন কোন জিনিস ফিক্স করছি না, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এইগুলা জিনিস সব বইয়ে লেখাও থাকে না, এনসিইআরটির বইয়ে লেখা নাই, এটা একটা হায়ার লেভেল বইয়ে লেখা আছে, যেখান থেকে আমি জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম।
এনসিইআরটির বইয়ে হয়তো এরকম লেখা নাই, এনসিইআরটিতে নাই, দিনেশেও নাই। তো জিনিসটা আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে কোন দুইটা ফিক্স নাই। ভলিউম ফিক্স নাই, মলার কন্ডাক্টিভিটিতে ভলিউম ফিক্স নাই, এরিয়াও ফিক্স নাই, যে ইলেকট্রোডের এরিয়া কত হইব দ্যাট ইজ নট ফিক্সড। তো ফিক্স কিতা, যেহেতু মলার কন্ডাক্টিভিটি নাম শুনলেই বোঝা যায় মলার কন্ডাক্টিভিটি, তো মোলস অফ ইলেকট্রোলাইট NaCl বা KCl যেটাই দিবায় তার মোল ফিক্স 1 মোল। আর আরেকটা জিনিস এখানে ফিক্স করিয়া রাখা আছে যেটা হইছে ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য ইলেকট্রোড হুইচ ইজ অলসো ফিক্সড এজ 1 সেন্টিমিটার। আচ্ছা, এখানে যদি আমরা আগের মতো আবার, এখন তো কিউব বনতো না, এখন কিউবয়েড বনবো, ঠিক? আচ্ছা, কিউবয়েডই যদি বানাইলাই, এটার ভিতরের ভলিউম তুমি কইতে পারবাই না, কতটুক ভলিউম কইতে পারতাই না, কারণ ভলিউম জানতে গেলে কিতা লাগে আমার এ ইন্টু এরিয়া ইন্টু লেংথ। লেংথ আমি জানি 1 সেন্টিমিটার, ওই যে ফিক্স করা হয়ে গেছে। লেংথ মানে কিতা, দুইটা এতটুকু জায়গা লেংথ, এটা ফিক্স করা হয়ে গেছে 1 সেন্টিমিটার, মানে দুইটা ইলেকট্রোডের ডিস্টেন্স হয়েছে 1 সেন্টিমিটার, এটা ফিক্স। কিন্তু এরিয়া ফিক্স নাই, এরিয়া নট ফিক্সড। এরিয়া যদি নট ফিক্সড হয় তো ভলিউমও তো ফিক্স হইল না, ভলিউম বার করতে পারতাম না। এরিয়া না জানলে ভলিউম কেমনে বার করব? যার কারণে ভলিউমও ফিক্স নাই। যখনই দেখবা এরিয়া ফিক্স নাই, ভলিউমও ফিক্স নাই। তো এরিয়া নট ফিক্সড, ভলিউম নট ফিক্সড। তো এখানে ভলিউম কতটুকু হইব উই ডোন্ট নো। এখানের ভিতরে ভলিউম কতটুকু জায়গা হইব এই কিউবয়েডের ভিতরে উই ডোন্ট নো। লেটস সে VML ভলিউম জায়গা হইছে, কোনো অসুবিধা আছে না? কতটুক ভলিউম এক্সাক্ট জানি না তো আমি। লেটস সে VML অফ ভলিউম ইজ দেয়ার, লেটস অ্যাজিউম ইট টু বি VML, বিকজ উই ডোন্ট নো what is the exact amount of electrolyte that can be accommodated within this or within the electrodes forming a cuboid shape. So length means distance between the electrode is fixed 1 centimeter, that is what is fixed. Another thing is fixed number of moles of electrolyte while defining conductivity, molar conductivity. And while defining simply conductivity, then you know what are fixed and what is not fixed. Only this number of moles of electrolyte is not fixed, rest everything is fixed. We have already discussed about conductivity. Let's see then how can we define molar conductivity in a better way. দেখো ডেফিনেশন যখন আমরা কইমু এই জিনিসগুলা খেয়াল রাখি, এইটার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকেই ডেফিনেশন আমরা প্রডিউস করব। তো molar conductivity is defined as the conductance, of course conductance আগে যেমন ডিফাইন করছি আমরা সিম্পলি কন্ডাক্টিভিটি যখন ডিফাইন করছি, কন্ডাক্টিভিটি is defined as conductance কইয়া কিছু কন্ডিশন লাগাই দেই for 1 ml of electrolytic solution. So conductivity is defined as simply conductivity যখন আসিল, conductivity is defined as conductance হইয়া এই কন্ডিশনস গুলা লাগাইছি। সিমিলারলি এখানেও কন্ডিশনস লাগাইমু যে কন্ডাক্টিভিটি কোন সময় কন্ডাক্টেন্সের সমান হইব। কন্ডাক্টিভিটি ইজ ডিফাইন্ড এজ কন্ডাক্টেন্স কইয়া এই 1 ml ইলেকট্রোলাইটিক সলিউশনের ভলিউম 1 ml এ ফিক্স করছিলাম। তো ভলিউম ওয়াজ ফিক্সড, এটা আমরা কইছি। ভলিউম ফিক্স মানে অটোমেটিক্যালি লেংথ আর এরিয়াও ফিক্স হয়ে যাব গিয়া। লেংথ আর এরিয়া না জানলে ভলিউম বার করা যাইতো না। তো যখন ভলিউম ফিক্সড অটোমেটিক এই দুইটা ফিক্স হয়ে যাব। তো দেখো molar conductivity is defined as conductance, molar conductivity is defined as conductance যেমন আগে করছি সিম্পল কন্ডাক্টিভিটি ইজ ডিফাইন্ড এজ কন্ডাক্টেন্স কইয়া এই কন্ডিশন লাগানি হয়েছে। ওখান কিতা কন্ডিশন লাগানি হইব ফর molar conductivity, এটা বোঝার চেষ্টা করো। তো molar conductivity is defined as conductance of a solution, আচ্ছা kept between solution কার মধ্যে রাখা আছে, kept between the electrodes at unit distance apart। ওই যে লেংথ ফিক্স কইছিলাম, লেংথ মানে কিতা দুইটা ইলেকট্রোডের ডিস্টেন্স, এটা ফিক্সড 1 সেন্টিমিটার। এখানে কোয়া হইছে ইউনিট ডিস্টেন্স মানে 1, kept between electrodes at unit distance apart. Molar conductivity is defined as conductance when the conductance of solution kept between এই দুইটার ভিতরে kept between the electrodes 1 centimeter apart
ইলেকট্রোড যার ডিস্টেন্স হয়েছে, যে দুইটা ইলেকট্রোডের মধ্যে ডিস্টেন্স হয়েছে 1 সেন্টিমিটার, ফিক্সড ডিস্টেন্স, ফিক্সড। অ্যান্ড হ্যাভিং এরিয়া, ইলেকট্রোডের এরিয়া সম্পর্কে কোয়া হওয়ার ডেফিনেশনে, অ্যান্ড হ্যাভিং এরিয়া অফ ক্রস সেকশন, এরিয়া অফ ক্রস সেকশন ফিক্সড নি না, নট ফিক্সড জানি না কত, ইতার লাগে কোয়া হয়েছে অ্যান্ড হ্যাভিং এরিয়া অফ ক্রস সেকশন লার্জ এনাফ, এরিয়া অফ ক্রস সেকশন লার্জ এনাফ, যথেষ্ট লার্জ হইতে লাগবো। স্যার হোয়াই লার্জ এনাফ, স্মল এনাফ কেনে কোয়া হয়েছে না? দেখো, কারণ আমরা এটা তো জানি যে ইলেকট্রোলাইট কতটুক দিতে লাগবো, 1 মোল। তো 1 মোল ইলেকট্রোলাইট যদি জায়গা করতে লাগে, লার্জ এনাফই তোমার সারফেস এরিয়া লাগবো, কারণ ডিস্টেন্স তো কম না, মাত্র 1 সেন্টিমিটার বা 1 ইউনিট, কেন 1 সেন্টিমিটার খোয়া হয়েছে না, 1 ইউনিট খোয়া হয়েছে, বা 1 মিটারও হইতে পারে। যেহেতু মিটারে হয় না, ইলেকট্রো কন্ডাক্টিভিটি জেনারেলি মেজার যখন করা হয়, মলার কন্ডাক্টিভিটি বা এই সেল যখন থাকে এই টাইপের, ডিস্টেন্স খুব কমই থাকে, 1 সেন্টিমিটার ইজ বেটার। হ্যাভিং এরিয়া অফ ক্রস সেকশন লার্জ এনাফ, এরিয়া লার্জ এনাফ কোয়া হয়েছে কিতার লাগে আমি কইছি, টু অ্যাকোমোডেট, লার্জ এনাফ না হইলে অ্যাকোমোডেট হইতো না, টু অ্যাকোমোডেট VmL অফ সলিউশন। কত ml জানিনি আমরা না, অ্যাকোমোডেট কত ml সলিউশন অ্যাকোমোডেট হইতো ভিতরে, ভলিউম ইজ নট ফিক্সড, যার লাগে আমরা ধরছি সে VmL, উই ডোন্ট নো whether it is 1 2 3 4, we don't know, to accommodate VmL of solution, to accommodate directly কইতে পারো VmL of solution, সাফিসিয়েন্ট ভলিউম না কইয়া VmL of solution কইতে পারো, বা কইতে পারো to accommodate sufficient volume, যেটারে দিলেছি VmL of solution that contains, ওই এইলো নাম্বার অফ মোলসের কথা, that contains 1 mole of electrolyte, 1 mole of electrolyte। তো পুরা ডেফিনেশনে দেখবাই লেংথ আর মোল অফ ইলেকট্রোলাইট দুইটা ফিক্স করা আছে, এরিয়া আর ভলিউম ফিক্স করা নাই। এই জিনিসগুলা খুব ইম্পর্টেন্ট, আদারওয়াইজ ডেফিনেশন তুমি ফর্মই করতে পারতাই নাই। এখন দেখো খুব সুন্দর, তুমি যদি আরেকবার পড়ো নিজে ডেফিনেশন রেট, এই পয়েন্টসগুলোর লগে রিলেট করলেই আরামসে লেখা যাইব ডেফিনেশন। মলার কন্ডাক্টিভিটি ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ কন্ডাক্টেন্স, কন্ডাক্টিভিটি সবসময় কন্ডাক্টেন্সের টার্মসে ডিফাইন করা হয়, দ্যাট ইজ অ্যানাদার থিং ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। কন্ডাক্টিভিটি সবসময় কন্ডাক্টেন্সের টার্মসে ডিফাইন করা হয়, যেমন সিম্পল কন্ডাক্টিভিটি যখন ডিফাইন করছি, কন্ডাক্টিভিটি ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ কন্ডাক্টেন্স হোয়েন কুইয়া কন্ডিশন লাগাইতে লাগে, হোয়েন বা ফর 1 ml 1 milliliter of the electrolytic solution, 1 ml of the electrolytic solution, এখানে এই কন্ডিশন লাগানো হয়েছে। মলার কন্ডাক্টিভিটিতে অন্য কন্ডিশন লাগানো হইব, কিন্তু এটা তো কইমু আমরা যে মলার কন্ডাক্টিভিটি ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ কন্ডাক্টেন্স অফ এ সলিউশন কেপ্ট বিটুইন, কোন সলিউশনের কথা কইরাম, 1 ml এর কথা নাই, 1 ml তো কন্ডাক্টিভিটির সময় ফিক্স করা হয়েছে, এখানে জানি না ভলিউম, যার কারণে মলার কন্ডাক্টিভিটি ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য কন্ডাক্টেন্স অফ এ সলিউশন কেপ্ট বিটুইন দ্য টু ইলেকট্রোডস। হইয়াই ইলেকট্রোডের ডিস্টেন্স কই দিবে, কারণ ডিস্টেন্স তো ফিক্স। তো মলার কন্ডাক্টিভিটি ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ, বারবার ফোড়ো, ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য কন্ডাক্টেন্স অফ এ সলিউশন কেপ্ট বিটুইন, কোন জায়গার সলিউশন, দ্য ইলেকট্রোড দুইটার ভিতরের সলিউশন, কেপ্ট বিটুইন ইলেকট্রোডস অ্যাট ইউনিট ডিস্টেন্স অ্যাপার্ট। এটার কথা কোয়া হইল ইউনিট ডিস্টেন্স অ্যাপার্ট, এটা আমরা আগের থেকে জানি, ডিস্টেন্স ফিক্সড 1 সেন্টিমিটার, ইউনিট ডিস্টেন্স অ্যাপার্ট। অ্যান্ড হ্যাভিং এরিয়া অফ ক্রস সেকশন, ইলেকট্রোডের এরিয়ার কথা কোয়া হর, এরিয়া অফ ক্রস সেকশন লার্জ এনাফ, নট ফিক্সড, এরিয়া তো ফিক্স নাই, যার কারণে কোয়া হয়েছে এরিয়া অফ ক্রস সেকশন লার্জ এনাফ টু অ্যাকোমোডেট, কতটুক ভলিউম সিরিয়ালি আইছে কিন্তু ডেফিনেশনে, ফার্স্টে লেংথের কথা কোয়া হয়েছে ইলেকট্রোডস ইউনিট ডিস্টেন্স অ্যাপার্ট, এরপরে এরিয়ার কথা কোয়া হয়েছে জানি না, নট ফিক্সড, যার লাগিয়া কোয়া হয়েছে লার্জ এনাফ, কতটুক জানি না, তবে লার্জ এনাফ হইতে লাগবে, টু অ্যাকোমোডেট সাফিসিয়েন্ট ভলিউম VmL, ভলিউমের কথাও জানি না, যার কারণে VmL কইছি, সাফিসিয়েন্ট ভলিউম কইয়া রাখছি, অফ দ্য সলিউশন দ্যাট কন্টেইনস নাম্বার অফ মোলস অফ ইলেকট্রোলাইট, কত মোল হইতো 1 মোল অফ ইলেকট্রোলাইট, এটা ফিক্স, আবার তার লেগে কইয়া দিছি 1 মোল অফ ইলেকট্রোলাইট।
সিম্বল হইছে ক্যাপ এম, সাফিক্সে এম। বুঝা গেছে? লাস্ট ফাইনাল আমি একবার কইলাই, molar conductivity is defined as conductance of a solution kept between, কই রাখা হইছে, kept between, solution kept between. Molar conductivity is defined as the conductance of solution kept between the electrodes 1 সেন্টিমিটার বা ইউনিট ডিস্টেন্ট অ্যাপার্ট। ইলেকট্রোড কইয়াই এখন ইলেকট্রোডের কথা কইলিতে লাগবে। ইলেকট্রোডস 1 সেন্টিমিটার অ্যাপার্ট, হ্যাভিং সারফেস এরিয়া, জানি না কতটুক সারফেস এরিয়া ইজ নট ফিক্সড, হ্যাভিং সারফেস এরিয়া লার্জ এনাফ টু অ্যাকোমোডেট, কতটুক ভলিউম জানি না, টু অ্যাকোমোডেট VmL অফ সলিউশন, কতটুক জানি না, গতিকে কইছি VmL অফ সলিউশন, দ্যাট কন্টেইনস, এই সলিউশনের মধ্যে কিতা থাকতে লাগবো, দ্যাট কন্টেইনস, এটা আবার জানি 1 mole of electrolyte, number of moles of electrolyte, 1 mole of electrolyte, fixed 1 mole. It is denoted by Kpm. Hopefully definition বুঝা গেছে। এখান থেকে better clarify by definition লিখতে গেলে অনেক জায়গায় অনেক রকম definition থাকে, but that is the best definition. You will score 100% mark if you write this definition. তো এই ডেফিনেশনটা খুব প্রপার ডেফিনেশন অফ মোলার কন্ডাক্টিভিটি। অনেক জায়গায় অনেক রকম কয় ডেফিনেশনস, বাট দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডেফিনেশন হোয়াট আই ফিল। ঠিক, আচ্ছা, এখন আমরা মোলার কন্ডাক্টিভিটির ইকুয়েশন নিয়ে ডিসকাশন করব। মোলার কন্ডাক্টিভিটি Kpm দেখা যার নি এই জায়গাটা না রিফ্লেকশনে অসুবিধাদের, Kpm দেখা যার, Kpm is equal to দেখো ডিফাইন কিভাবে করা হয়, Kpm is equal to কাপা, ইকুয়েশন কিতা, কাপা কন্ডাক্টিভিটি, কাটাপ্পা নাই কাপা, ডিভাইডেড বাই মোলারিটি ইন্টু 1000। আমি এখন বুঝিয়ে দিব এই ইকুয়েশন আইলো কেমনে, এটা না বুঝলেও চলে, এতটুকু বুঝলেও চলে যে এটা তোমরা পরীক্ষা কোনোদিন আইতো নাই যে এটা ডিফাইন করো, তোমার যদি বা ইকুয়েশন বানাইয়া দেখাও ড্রাইভ করার লাগে আইতো নাই, ম্যাক্সিমাম আইতে পারে মোলার কন্ডাক্টিভিটির ডেফিনেশন লেখো। তো মোলার কন্ডাক্টিভিটির ডেফিনেশন লেখলে এতটুকু ডেফিনেশন লেখবায়, সিম্বল কিতা লেখবায়, কইয়া এই ইকুয়েশনটাও দিয়া দিলেই বাই। দ্যাট ইজ এন ইম্পর্টেন্ট ইকুয়েশন ফর ফাইন্ডিং মোলার কন্ডাক্টিভিটি। এখন আমরা বুঝবো ইকুয়েশন আইলো কেমনে। দেখো যখন ইকুয়েশন লেখবায় তখন আননোন ফ্যাক্টরসগুলো কইতে লাগবো, যেমন Kpm তো জানো, কাপা হইছে সাইডে লেখবাই, হিয়ার কাপা ইজ ইকুয়াল টু কন্ডাক্টিভিটি, M ইজ ইকুয়াল টু মোলারিটি, RITY মোলারিটি। এখন দেখো এই ইকুয়েশনটা কিভাবে আইলো আমরা বুঝবো কেমনে, হাউ টু ডিফাইন দিস অর ডেরাইভ দিস ইকুয়েশন। জাস্ট আমি ফর দ্য সেক অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং আই এম টেলিং ইউ, ডায়াগ্রামটা আমি সরাই দিই যাতে এখানে লিখতে পারি। ডায়াগ্রাম তোমরা রাখতে লাগতো না এই পরীক্ষায়, জাস্ট বুঝার লাগে আঁকতে পারো। দেখো জিনিসগুলা নোট করছো তো ঠিকঠাক, যে কন্ডাক্টিভিটিতে কিতা কিতা ফিক্স, মূল কত মূল হইতো আমরা কন্ডাক্টিভিটি ডেফিনেশনে জানি না, আর এখানে কিতা কিতা ফিক্স এগুলা খেয়াল করিও। দেখো এটা কিভাবে ড্রাইভ হয়েছে, জাস্ট আমি বুঝানির লেগিয়া করলাম, তোমরাও একটু লিখিয়া রাখি দিবাই, বাট এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এটা ইম্পর্টেন্ট নাই। conductance for 1 ml বা 1 cm cube of solution বলতে ইলেকট্রোলাইটিক সলিউশন, এটারে আমরা কিতা লিখি, ইয়েস কাপা। 1 ml যদি হয় ইলেকট্রোলাইটিক সলিউশন তখন কন্ডাক্টেন্স কিতা কাপার সমান, ঠিক। তো কন্ডাক্টেন্স অফ 1 ml অফ সলিউশন হইছে কাপা। 1 ml যখন সলিউশন নিমু তখন কন্ডাক্টেন্স ইজ ইকুয়াল টু কাপা নানি, G ইজ ইকুয়াল টু কাপা নানি, তো কন্ডাক্টেন্স ইজ ইকুয়াল টু কন্ডাক্টিভিটি। তো কন্ডাক্টেন্স ফর 1 ml অফ সলিউশন ইজ ইকুয়াল টু কন্ডাক্টিভিটি, কন্ডাক্টেন্স ইজ ইকুয়াল টু কন্ডাক্টিভিটি কোন সময় 1 ml অফ সলিউশন। দেয়ারফোর কন্ডাক্টেন্স ফর, এখানে কত ml সলিউশন, কন্ডাক্টিভিটির সময় তো 1 ml আসিল, মোলার কন্ডাক্টিভিটিতে কত ml সলিউশন ফিক্স নাই, যার লাগিয়া কইমু আমি কত ml ফর VmL অফ সলিউশন।
1 ml এর লাগিয়া যদি কাপা হয় তো v ml এর লাগিয়া কত হইব yes v ml into kappa v ml into kappa v ml into kappa এখন দেখো এর মানে আমি কইতে পারি নাও তোমরা জানো মোলারিটির ফর্মুলা ক্যাপিটাল M মোলারিটি RITY মোলারিটি ইজ ইকুয়াল টু নাম্বার অফ মোলস অফ ইলেকট্রোলাইটটাই তো এখানে সলিউট যেটা দেওয়া হয়েছে KCl বা NaCl যেটাই দেওয়া হোক দ্যাট ইজ আওয়ার ইলেকট্রোলাইট তো নাম্বার অফ মোলস অফ দ্যাট ইলেকট্রোলাইট বাই ভলিউম ইন লিটার ঠিক আচ্ছা তো যখন আমরা মোলার কন্ডাক্টিভিটির কথা কইমু তখন নাম্বার অফ মোলস অফ ইলেকট্রোলাইট কত ফিক্স হয়ে গেল না নি 1 নাম্বার অফ মোলস অফ ইলেকট্রোলাইট ইজ 1 এটা জানো তো স্যার কোনো সময় আপনি লেখরা MOL মোল কোনো সময় আবার দেখি MOLE মোল এটা জানো তোমরা ক্লাস 11 কইছি এটাতে এতটা ধ্যান না দিলে হইব দেখো MOLE একটা লেখলেই হইব 1/v লিটার আচ্ছা লিখি v লিটার তো m is equal to 1/v লিটার 1 খেনে এটা যেহেতু আমরা মোলার কন্ডাক্টিভিটির ইকুয়েশন বার করার চেষ্টা করলাম তো মোলার কন্ডাক্টিভিটির ইকুয়েশন বার করতে গেলে আমার নাম্বার অফ মোলস অফ ইলেকট্রোলাইট যেটা ঢালছি এটারে 1 ধরতেই লাগবে ফিক্সড এটা ফিক্সড ভলিউম ফিক্স নাই যার কারণে ভলিউমের জায়গায় কিছু বইতে পারছি না এখন দেখো যদি আমি ভলিউমটা এইদিকে আনিলাই দেখা যার তো VL ইজ ইকুয়াল টু ভলিউম যদি এইদিকে আনিলাই তো এইদিকে কিতা বাঁচবো 1/M মোলারিটি দেখি দেখা যার নি বোর্ডে ইয়েস দেখো VL ইজ ইকুয়াল টু 1/M এখান থেকে আমরা এখানে প্রগ্রেস করিয়া লিখলাম V লিটার থেকে যদি মিলিলিটারে কনভার্ট করি ml ইজ ইকুয়াল টু কিতা হইব তাহলে দেখো যদি ধরো লিটারে যদি থাকে সাপোজ 10 লিটার তো ml এ যাওয়ার পরে কিতা করো তোমরা এটারে 1000 দিয়ে ডিভাইড করে দাও তো ml হয়ে যায় তো এখানে v লিটার ইজ ইকুয়াল টু 1/m তো v ml ইজ ইকুয়াল টু কিতা হইব 1/m ডিভাইডেড বাই 1000 মানে এখানে আলটিমেটলি মাল্টিপ্লাইড বাই 1000 হয়ে যাব বুঝা গেছে v ml ইজ ইকুয়াল টু 1/m ইন্টু 1000 দেখো এখন যদি v ml এর জায়গায় 1/m ইন্টু 1000 বয় দেই তো আমার এই ইকুয়েশন দাঁড়াই যাব ঠিক কি না বা এখানে যদি কোয়া হয় v লিটারে 10 লিটার v লিটারে ভলিউম 10 লিটার তো ml এ কত হইব 10 বাই এখানে যেটাই থাকবে ওটা ডিভাইডেড বাই 1000 তো লিটারে যদি হয় 1/m তো মিলিলিটারে কিতা হইব 1/m ডিভাইডেড বাই 1000 মানে আলটিমেটলি তুমি ম্যাথস করলে দেখবা 1/m ইন্টু 1000 তো এটা মিলিলিটারে কারণ মিলিলিটারে আমার ডিসকাশন চলে ফিক্স করলাম মিলিলিটারেই করলাম মানে সেন্টিমিটার কিউবে ফিক্স করলাম লিটারে আমি রাখলাম না ইউনিট তো এখান থেকে কিতা বোঝা যায় আমি এই জিনিসগুলা সরাই দিলাম কোনটা ফিক্স নাই তোমরা আশা করি লেখছো নাও দেখিও ফার্স্টে এই জায়গা লেখছি এরপরে এটা লেখছি নাও পরে স্ক্রিনশট তুলবাই তোমরা পরে বুঝতে নাই কোনটা আগে লেখা হয়েছে কোনটা পরে লেখা হয়েছে নাও Kpm is equal to molar conductivity is equal to देखो 1 ml এর লাগিয়া কিতা আছিল কাপা 1 ml এর লাগিয়া কন্ডাক্টেন্স G is equal to K কন্ডাক্টেন্স is equal to কিতা আছিল কাপা কন্ডাক্টিভিটি তো V ml এর লাগিয়া কত V ml into কাপা 1 ml এর লাগিয়া কাপা তো V ml এর লাগিয়া V ml into কাপা V ml into কাপা কারণ মোলার কন্ডাক্টিভিটি তো 1 ml এর লাগিয়া নাই না মোলার কন্ডাক্টিভিটি ডিফাইন্ড হয় V ml এর লাগিয়া
1 ml এর লাগিয়া ভলিউম যখন 1 ml তখন ডিফাইন হয় খালি কাপা, তো 1 ml এর লাগিয়া ডিফাইন হয় কাপা, তো ভি ml এর লাগিয়া ডিফাইন হয় কেপেম মোলার কন্ডাক্টিভিটি। মোলার কন্ডাক্টিভিটির ডেফিনেশনে ভলিউম ফিক্স নাই, বারবার কইরাম ভলিউম ফিক্স নাই, তোমরা তবুও তো বুঝরাই না। ভলিউম ফিক্স নাই, ভলিউম ফিক্স নাই মানে ভলিউম কত ধরা হয়েছে, ভি ml ভলিউম ধরা হয়েছে। খালি কন্ডাক্টিভিটি যখন ডিফাইন করছিলাম কাপা তখন ভলিউম আসিল ফিক্স কত 1 ml 1 মিলিলিটার, আর এখানে মোলার কন্ডাক্টিভিটিতে আমরা ভলিউম কত ধরছি ভি মিলিলিটার। তো 1 মিলিলিটারের লাগিয়া কন্ডাক্টিভিটিরে আমরা লিখলাম কাপা, তো ভি মিলিলিটারের লাগিয়া কত হইব ভি মিলিলিটার ইন্টু কাপা। 1 মিলিলিটারের লাগিয়ে যদি কাপা হয় তো ভি মিলিলিটারের লাগিয়ে হইব ভি মিলিলিটার ইন্টু কাপা। 1 এর লাগিয়ে যদি কাপা হয় 100 এর লাগিয়ে হইব 100 ইন্টু কাপা। তো কেপে মানে মোলার কন্ডাক্টিভিটি কার লাগিয়া ভি মিলিলিটারের লাগিয়ে ডিফাইন হয় ইন্টু কাপা, যেটা 1 মিলিলিটারের লাগিয়ে ডিফাইন হয়েছে। ইজ ইকুয়াল টু ভি ml ইজ ইকুয়াল টু কিতা বার করিয়া রাখছি আমরা 1 মোলারিটি ইন্টু 1000 ইন্টু কাপা। এখান থেকে তুমি ফাইলাই নি এটা যে কেপেম ইজ ইকুয়াল টু উপরে কিতা তাহলো কাপা ইন্টু 1000 আর নিচে ক্যাপিটাল এম। এইভাবে ফর্মুলার ড্রাইভ হয়েছে। তো ফর্মুলার ড্রাইভেশন তোমার শিখা লাগতো না, আমি জাস্ট দেখাইলাম কিভাবে হয়েছে। জাস্ট তুমি এতটুকু মনে রাখবা কাপা ইন্টু 1000 বাই ক্যাপিটাল এম, কাপা ইন্টু 1000 বাই ক্যাপিটাল এম। এখন যদি তোমার এক ইউনিট বার করো, মোলার কন্ডাক্টিভিটির ইউনিট বার করো, এটা বুঝছো তো ভি ml এর জায়গায় কিতাব আইসি ভি ml এর জায়গায় 1/m ইন্টু 1000। অতটুক আরেকবার দেখিলে ওতে বুঝিলেই ভাই যে কাপা হইছে 1 ml এর লাগিয়া ডিফাইন হয়, তো ভি ml এর লাগিয়া কন্ডাক্টিভিটি কিতা লেখমু ভি ইন্টু কাপা। 1 ml এর লাগিয়া কাপা হইলে ভি ml এর লাগিয়া ভি ইন্টু কাপা, ভি ml ইন্টু কাপা। ভি ml এর জায়গায় কত বানি যায় 1/m ইন্টু 1000 ইন্টু কাপা। তো কেপেম ইজ ইকুয়াল টু মোলার কন্ডাক্টিভিটি যেটা ডিফাইন হয় ভি ml এর লাগিয়া, দ্যাট ইজ হাউ উই ডিরাইভড দিস ফর্মুলা। আচ্ছা, এখন যদি তোমার কেউ কয় কেপেমের ইউনিট বার করো, ফাইন্ড দ্য ইউনিট অফ কেপেম, ইট উইল বি গিভেন এজ হোমওয়ার্ক। দেখি তোমরা কিভাবে বুদ্ধি লাগাইয়া কেপেমের ইউনিট বার করতে পারো। আমারে বার করিয়া তোমরা আনসার দেখাইবাই ইন্টু 1000/m। এই 1000 এখানে কনসিডার না করলে হইব 1000 কনসিডার না করিয়া সিম্পলি এমনি, আচ্ছা আমি করিয়া দেখাইলে এমনি যদি বার করো 1000 এর তো কোনো ইউনিট নাই, যার কারণে 1000 আমি সরাইয়ে দিলাম। 1000 এখানে রাখার কোনো মিনিং নাই। সিম্পলি মনে মনে ইউনিট তোমার বার করিয়া দেখাইতে লাগতো না তো, যার কারণে টেকনিক্যালি কীভাবে বার করবাই দেখো। ফর্মুলাতে 1000 আছে, কিন্তু 1000 তো ভ্যালু না, তার তো আর কোনো ইউনিট নাই। 1000 ইতার লাগিয়ে আমি জাস্ট ইউনিট বার করার লাগিয়া 1000 এখানে লিখে লাভ নাই, জাস্ট ইউনিট বার করার চেষ্টা করি। কাপার ইউনিট কিতা আসিল, কাপার ইউনিট আসিল ওম ইনভার্স সিএম ইনভার্স। তো উপরে লেখা যাক ওম ইনভার্স সিএম ইনভার্স। মোলারিটির ইউনিট কিতা, মোলারিটির ইউনিট হইছে ছোটবেলার থেকে জানো মৌল পার লিটার। দেখো মোলারিটি ক্যাপিটাল এম, মোলারিটি ইজ ইকুয়াল টু নাম্বার অফ মোল বাই ভলিউম ইন লিটার, মানে ইউনিট কিতা হইছে মোল পার লিটার। আচ্ছা চলো মোল পার লিটার। এখন লিটারে লিটার রাখলে হইতো নাই, ওম ইনভার্স ইন্টু সিএম ইনভার্স, নিচে মোল, লিটারের উপরে উঠাই দিই এখানে। লিটারে লিটার রাখলে হইতো না, ml এ কনভার্ট করতে লাগবো, সরি ml মানে সেন্টিমিটার কিউবে কনভার্ট করতে লাগবো। তো 1 লিটার ইজ ইকুয়াল টু কিতা জানো তোমরা 1000 ml জানি। ml মানে কিতা সিএম কিউব। এটারে দেখিয়া লাভ নাই, জাস্ট আমরা ডাইমেনশনস নিয়ে কনসিডার করলাম। তো আলটিমেটলি কিতা দাঁড়াইলো ওম ইনভার্স সিএম ইনভার্স আর সিএম কিউবে মিলিয়া সিএম স্কোয়ার আর নিচে মানে মোল ইনভার্স, এই দাঁড়াইলো ইউনিট। এখানে যে ভ্যালু টেলু আইব এইগুলা নিয়ে এত কনসার্ন হওয়ার কিছু দরকার নাই, জাস্ট ডাইমেনশনস নিয়ে আমরা, ভ্যালুর তো আর কোনো ডাইমেনশনস থাকে না, ডাইমেনশনস নিয়ে আমরা একটু এইভাবে একটা জাস্ট সহজে বার করে নিবাই আর কি। ইউনিট বার করতে এত মাথা ব্যথা নেওয়ার কোনো দরকার নাই এখানে। বুঝা গেছে কাপার ইউনিট ওম ইনভার্স সিএম ইনভার্স, কাপা বাই এম
1000 রে এলিমিনেট করে দিয়েছি ইউনিট বার করার সময়, তার কোনো দরকার নাই, নিউমারিক্যালে তো রাখবই 1000। তো কাপা বাই এম, কাপার ইউনিট, এম এর ইউনিট হইছে মোল পার লিটার, কনসেন্ট্রেশনের ইউনিট মোল পার লিটার। মোল পার লিটার, লিটারের উপরে উঠাই দিছি, আর লিটার থেকে কিতা করছি সিএম কিউবে নিছি গিয়া, কারণ আমরা জানি 1 লিটার ইজ ইকুয়াল টু 1000 ml, ml মানে সিএম কিউব। তো মোল পার লিটার আছে, লিটার উপরে নিছি গিয়া, উপরে নিয়া ml এ কনভার্ট করে দিছি। 1 অ্যাকচুয়ালি এটা 1 লিটারই তো, 1 মোল বাই 1 লিটারই তো, 1 লিটার ইজ ইকুয়াল টু 1000 সিএম কিউব। তো আমরা উপরে নিচে গিয়া লিটার, নিচে আসি লিখানো নিয়ে সিএম কিউব, ঠিক আছে। তো কোনো তো ভুল করছি না, 1000 রে কনসিডার করলাম না, কারণ তার ডাইমেনশন নাই, এটা নিয়ে ভাবিয়া লাভ নাই। সেন্টিমিটার মাইনাস আলটিমেটলি সেন্টিমিটার স্কোয়ার ওম ইনভার্স, সেন্টিমিটার স্কোয়ার মোল ইনভার্স, মোল নিচে যার কারণে মোল ইনভার্স। ইউনিট ঠিক আছে। সো দ্যাট ইজ দ্য ইউনিট অফ মলার কন্ডাক্টিভিটি। পরীক্ষাত মাল্টিপল চয়েস অপশনে আয় ইউনিট অফ মলার কন্ডাক্টিভিটি, অথবা অনেকে কয় মলার কন্ডাক্টেন্সও কই দে, নো ইস্যু। কন্ডাক্টিভিটিতে তো কন্ডাক্টেন্সও কোয়া যায় আন্ডার স্পেসিফিক কন্ডিশনস, ফাইন। তো নেক্সট আমরা নেক্সট টপিকে প্রসিড করলাম। দেখো, আচ্ছা আরেকটা জিনিস তোমরা কইয়া রাখি দিই, যে ওম ইনভার্সরে কিতা কোয়া হয় সিমেন অনেক সময়। তো তুমি পরীক্ষা তাইলে কনফিউজড হইও না। চলো নেক্সট টপিকে।